I'm very satisfied with the way they provide friendly environment to the children, the way of teaching, they engage children with the extracurricular activities. My daughter is very happy to go to school. She used to speak a lot about her teachers, friends back at Yes, home. now it is my proud privilege to invite our respected principal Srimati Madhavi Garu onto the dais. Ma'am, please welcome to the dais, please. Distinguished guests who have graciously accepted our invitation, Srimati T. Rajalakshmi Garu, Additional District Judge, Ongole. Madam, your presence is please welcome to the dais. And it is our proud privilege to welcome Dr. Koduru Venkateshwara Garu, Commissioner, Ongole Municipal Corporation, and blessing our children with your presence. We are also privileged to welcome sir. And also, we would like to privilege to welcome. And we are delighted to welcome Sri G.N.R. Chaudhary Garu, Chairman, Sparkle Kit. Sir, please welcome sir. Your dedication towards education and student development is well known. We are honored to have you with today. And we extend our respectful welcome to Sri to our little kid. Your ethics and values makes us proud to work together. So, parents, let us welcome all our dignitaries with a big round of applause, please. Together. లైట్ ఓవర్ అయింది బాబా వెనకనవా లైట్ వల్ల డ్యామేజ్ అయిపోయింది అన్న పెట్టిద్దామా Invite Malati Madam, please give a speech about our estimated principal. Please, Malati Garu, please come to the dais. Please give a few words about our principal, about the Sparkle Kids establishment and all. On the dais, dear parents, teachers, and my dear children, good evening to one and all. Today is very special and proud moment for all of us as we celebrate this grand occasion under the inspiring leadership of the esteemed Principal Srimati Madhavi Garu. This celebration truly reflects her endless efforts and dedication. As I stand here today, every corner of this beautiful event reminds me of her hard work and vision. Her passion, determination, and commitment have brought her the position to, and today our all celebrating this event so grandly because of her tireless efforts. Initially, Sparkle Kids started its journey with just one branch in Nirmal Nagar with her strong leadership and clear vision. Today, we are successfully running 3 branches Nirmal Nagar, VIP Road, and Bhagi Nagar.
In the near future, we are confident that our institution will grow and expand into different cities of spread, quality education and values of to many more children. Madhavi Garu leads the entire staff like a family, always spreading positive and encouragement. She is hugly empathetic and brave woman in society who understand encouragement. She is hugly empathetic and brave woman in society who understand every child, every teacher and every parent with great and work under leadership is truly a matter of proud and happiness for all of us. Let us all wish her good health, strength, and have many more years of inspiring leadership. I would like to call up our principal Madhavi Garu to speak about our Sparkle Kids 7th anniversary celebration. Ma'am, please come to here. Respected guest of honor, esteemed dignitaries on the dais, dear parents, teachers, and my dear lovely children, good evening to one and all. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all to the 7th anniversary celebration of Sparkle Kids School. Today is a memorable day for our institution as we celebrate 7 successful years of nurturing young minds and laying a strong foundation for their bright future. On this auspicious occasion, we are truly honored to have with us such eminent and distinguished personalities who have graciously accepted our invitation and blessed our celebration with their presence. First and foremost, I take this privileged opportunity to extend a warm and respectful welcome to Srimati T. Rajalakshmi Garu, First Additional District Judge, Ongole. Madam, your esteemed presence is a great honor to our institution and a true inspiration to our children and parents alike. We are deeply grateful to you for sparing your valuable time to be with us today. I also extend my heartfelt welcome to Dr. Koduru Venkateshwar Rao Garu, Municipal Commissioner, Ongole. Sir, your dedication and public service and your commitment towards education and community welfare are truly admirable. We feel privileged to have you with us on this special occasion. We are also deeply honored to welcome Dr. Kamepalli Sitaramaya Garu, PDCC Bank Chairman. So, your service in the field of healthcare and social development is truly commendable. Your presence today adds great value to our celebration and motivates us to work with greater dedication. It is a matter of great pride. I extend a warm welcome to Sri P. Nageshwar Rao Garu, Chairman, PACE NR Institutions. Sir, your commitment to quality education, student development is well known. We are thankful to you for gracing this occasion and inspiring our students and staff. We extend our respectful welcome to Sri Medikuna Anil Garu, Managing Director of Sparkle Kids. So, your contribution to the field of education is inspirable and motivated to our little kids. Your ethics, values makes us proud to work together. We are delighted to welcome Sri G.N.R. Chaudhary Garu, Chairman, Sparkle Kids. So, your dedication towards education and student development is well known. We are honored to have you with us today. Dear guests, Sparkle Kids Play School was established with a noble vision to provide quality education in a joyful, caring, and child-friendly environment. Along with academics, we strongly focus on the overall development of every child. During this journey, we faced many hurdles and challenges, but never stepped back. Instead, we accepted every challenge as an opportunity and moved forward with courage and confidence to make Sparkle Kids a remarkable institution. Our never give up attitude has created history for our school. When we began our journey, we had only 30 children. Today,
we are proud to say that we are nurturing more than 300 children across 3 branches. This itself speaks values about our dedication, love, and passion towards children's growth and learning development. We give special importance to color identification through our color days, where children learn colors and fun and practical way. These activities help in improving their observation skills, confidence, and creativity. We also proudly celebrate all festivals together, irrespective of religion or region, to teach our children the values of love, respect, and harmony. Through this celebration, we instill in them the spirit of unity in diversity and unity of the nation. From a very young age, over the past 7 years, our institution has grown steadily with the trust of parents and the dedication efforts of our teachers. Today's celebration reflects our journey, our values, and our commitment to shaping responsible and confident future citizens. Thank you, one and all, for your gracious presence. Thank you. Thank you, madam. Thank you for your valuable information. And next, I would like to call up Srimati T. Rajalakshmi Garu, District Judge, Ongole. Ma'am, we would like to give know your few words about our Sparkle. Distinguished dignitaries on the dais and off the dais, and more particularly parents of students and school management and teachers. A very good evening to everyone. First of all, I have to say sorry because I was late. Because of some work, I could not come in time. I am expressing my sorry to the management and also parents and also students. And then next aspect is, I have to say thanks to the management of school for inviting me as a chief guest. Thank you so much. I have seen the dance of some of the students. Then I remembered my school days. I was so happy, and my organs inside are dancing. They did dance well. What should I say? The students very, very active. Just now, I heard some messages from students' mother through video conferencing. They expressed their views about the school and the achievement of school and the work of teachers. So from them, I could know that the teachers are very hardworking, and they're treating the children like their children, students like their children. So I hope that all the teachers will take the same step forward. I also congratulate the management of team for successful completion of 7 years journey. 7 years journey. I wish the management to keep up the same tempo in continuing their journey and develop the institution, and also see that all the students reach higher positions. So I'll tell you one thing, Telugulo cheptanu.
మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎడ్యుకేషన్లో ఇంత ఫెసిలిటీస్ లేవు. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అని చాలా మంచి మంచి ఎడ్యుకేషను, తర్వాత టీచర్స్, వెల్ ఎక్విప్డ్ టీచర్స్. మా టైంలో గవర్నమెంట్ టీచర్స్, బట్ దే ఆర్ వెల్ ఎక్విప్డ్. మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకొని మా పేరెంట్స్ ఇన్స్పిరేషన్స్ని, వాళ్ళ హోప్స్ని అర్థం చేసుకొని ఇలాంటి స్టేజెస్కి రీచ్ అయ్యాము. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ స్టడీస్ ఫస్ట్. థర్డ్ క్లాస్ వరకా మేడం ఉండేది? థర్డ్ క్లాస్ పిల్లలకి నేను ఇలా చెప్పినా కూడా అర్థం కాదేమో, బట్ పేరెంట్స్ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి పేరెంట్స్ కొంచెం పిల్లల్ని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చూపించి, వాళ్ళ స్టడీస్ మీద చూపించి, వాళ్ళని మంచిగా చదివించి, స్కూల్లో చెప్పిన వాటిని పాటించి మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఒక మదర్, నా కొడుకు కూడా 8th క్లాస్ చదువుతున్నాడు. సో హీస్ సో హార్డ్ వర్కర్ అనమాట. మనము పేరెంట్స్ని ఏంటంటే కొంతవరకు ఎంకరేజ్ చేస్తాము. దట్ ఈజ్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఐ మే నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హిమ్, బట్ he himself takes initiative. సో ఆ విధంగా మనము సమ్టైమ్స్ మన పేరెంట్స్ కొంత మన వర్క్ ప్రెజర్ వల్ల వాళ్ళ మీద మనము ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించలేకపోయినా కానీ వాళ్ళని పిల్లల్ని మౌల్డ్ చేసుకొని వాళ్ళంతకు వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యే విధంగా చేసుకోవాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ టు ఎవరీవన్. నేను మీ మేనేజ్మెంట్ చాలా వరకు ఏదో స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ మేడం అని అనుకుంటారు. నేను చెప్పినది మాత్రం ఇంతవరకు పిల్లలు మాత్రం బాగా చదువుకోండి. తర్వాత స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం పిల్లల్ని మాత్రం వాళ్ళ పిల్లలుగానే చూడండి. వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, తర్వాత వాళ్ళ నెక్స్ట్ కెరీర్ కానీ వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచి స్టడీస్ అందించాలని కోరుకుంటూ, వాళ్ళని మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దామని కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మేనేజ్మెంట్ వారికి నా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am. You are giving a golden words to about our kids. Thank you so much. Now, I would like to request Dr. Koduru Venkateshwar Rao Garu, Commissioner, please give few words about your speech set about our the institute. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఈనాటి స్పార్కిల్ విద్యా సంస్థల యాన్యువల్ సెలబ్రేషన్స్కి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మన జిల్లా అడిషనల్ జడ్జి మేడం గారికి, రాజలక్ష్మి మేడం గారికి, అలాగే మరో ముఖ్య అతిథి పీడీసీసీ బ్యాంక్ చైర్మన్ గారు సీతారామయ్య గారికి, అట్లాగే ఈ విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు, ప్రిన్సిపల్ అండ్ కరెస్పాండెంట్ మాధవి గారు, అట్లాగే నాగేశ్వరరావు గారు, మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరి ఈరోజు ఇప్పుడు ఇందాక మేము కొన్ని డ్యాన్స్ చూసాం, కాబట్టి ఇక్కడ స్కూల్ పేరు కూడా ఉంది స్పార్క్ అని. కాబట్టి ఆ చిన్నారుల్లో వాళ్ళ మొహాల్లో మెరుపులు కనిపించాయి. అంటే చదివేటప్పుడు ఆ మెరుపులు ఉండవు, కానీ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో మాత్రం ఆ మెరుపులు కనిపిస్తుంటాయి. అందుకని యాజమాన్యం కూడా అప్పుడప్పుడు పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి ఇట్లాంటి టాలెంట్స్ని వెలికి తీసేదానికోసం మంత్లీ లేదా ఆ 3 monthsకి ఒకసారి అయినా కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళల్లో దాగినటువంటి ఒక సృజనాత్మకత కళలు ఉంటాయి. డ్యాన్స్ ఉంటుంది, సింగింగ్ ఉంటుంది,
మంచి స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ ఉండొచ్చు, డ్రాయింగ్ వేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఇలాంటివి వాళ్ళలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాయి. ఈరోజు డ్యాన్స్ వేసిన మీ పిల్లలు ఎవరైతే పేరెంట్స్ ఉన్నారో చూడండి, వారి బిహేవియర్ గమనించండి. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా కనిపిస్తారు పిల్లలు ఈరోజు. కారణం ఏమిటంటే నేను ఏదో గెలిచాను, సాధించాను అనేటువంటి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం వాళ్ళలో ఉంటుంది. అందుకని పేరెంట్స్ కూడా చాలాసార్లు చాలామంది పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే మన యొక్క భావజాలాన్ని పిల్లలపై రుద్దాము. డాక్టర్ కావాలనో, ఇంజనీర్ కావాలనో, ఇంకోటనో. సో వాడది దానికంటే భిన్నంగా వాడి ఆలోచనలు ఉంటాయి. కాబట్టి పిల్లవాడు ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత, ఒక 10th క్లాస్ ఆ స్థాయికి వచ్చాక అతను ఏం అవ్వాలనుకున్నాడు, టీచర్స్తో మాట్లాడితే అతను ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతాడు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్గా చదువుతున్నాడు, అతనిలో టాలెంట్ని టీచర్లు తెలుసుకోగలరు. అందుకని పేరెంట్స్కి నా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే, చాలామంది పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే స్పార్క్ స్కూల్లో వేసాము, ఇక మా బాధ్యత తీరిపోయింది, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్దే బాధ్యత అని కొంతమంది పేరెంట్స్ అనుకుంటుంటారు. దయచేసి స్కూల్లో ఉన్నటువంటి సమయం అంతా పేరెంట్స్ కంటే ఎక్కువ కేర్గా టీచర్స్, ఆ మేనేజ్మెంట్ మిమ్మల్ని చూసుకుంటారు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ పిల్లలు, ఇక్కడంతా చిన్నపిల్లలే కాబట్టి ఆ పిల్లలు, అందుకనే చిన్నపిల్లల్ని కొనకుండానే దొరికిన కనకం అంటూ ఉంటారు. అంటే మన ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారంటే మన ఆ ఇంటి వాతావరణం అంతా ఉత్సాహంగా, చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. పిల్లలు లేని ఇళ్ళలో ఆ ఉత్సాహం ఏదో డల్గా ఉంటుంది. ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారంటే చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది ఆ ఇంటిలో ఉన్న వాతావరణం అంతా కూడా. కాబట్టి అలాంటి పిల్లల్ని చాలా అపురూపంగా మనం పెంచుకుంటుంటాం, ఒకరిద్దరు పిల్లలే కాబట్టి. ఇక్కడ పేరెంట్స్కి నా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే, కొన్ని జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోవాలి. కేవలం విద్యా సంస్థలదే కాకుండా పేరెంట్ ఇంటికి వచ్చాక పిల్లవాడికి ఇచ్చిన హోంవర్క్ ఏంటి, వారితో కొంత సమయాన్ని స్పెండ్ చేయండి. వీకెండ్స్లో వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి పిల్లలతో. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడికి ఒక మానసిక ఆనందం కలుగుతుంది. అలాగే వారి కోసం కొంత టయాన్ని మీరు కేటాయించటము, ఎప్పుడు చదివే అనేది కాకుండా కొంత రిక్రియేషన్ కూడా ఇటు స్కూల్ వాళ్ళు పేరెంట్స్ కల్పించాలని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అట్లాగే పేరెంట్స్ ఒక పిల్లవాడిని మరొక పిల్లవాడితో పోల్చకండి. ఇది జనరల్గా చేస్తున్న తప్పు. ఇది ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లవాడిని ఈ విధంగా నెగటివ్గా మనము వాడికి ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయి, నీకు చేత కాదు అంటూ తిడుతూ వెళ్తారో ఆ పిల్లవాడిలో నెగటివ్ భావజాలం పెరిగిపోతుంది. అలా నెగటివ్ భావజాలం పెరిగిపోయి ఇక చదువు అంటేనే వాడికి ఒక విధమైన విరక్తి కలిగి ఇక మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని వాడు సాధించలేడు. అది ప్రోత్సహించే విధంగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. పేరెంట్ అనేటువంటి వారు, నాన్న ఇప్పుడు పేరెంట్ అయినా టీచర్ అయినా, ఈసారి నీకు ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయి, 32 మార్కులు వచ్చాయి, జస్ట్ 2-3 మార్కులు నీకు పోయింది, నెక్స్ట్ టైం యూ విల్ గెట్ ఇట్, నువ్వు ఖచ్చితంగా సాధిస్తావని వెన్ను తట్టినప్పుడు వాడికి ఆ విధంగా వస్తుంది. ఎక్కడో మార్కులు 0 వస్తే ఏదో కొంపలు మునిగిపోయాయని చెప్పేసి పిల్లలపైన పేరెంట్స్ చిరుబుర్లాడడము. పేరెంట్స్ అయినా టీచర్స్ అయినా పిల్లల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు. అది అందరూ కూడా గమనించండి. ఇక చివరిగా పేరెంట్స్కి పిల్లల్ని చాలా బాగా పెంచి గొప్ప సంస్కారం కలిగిన వాళ్ళుగా చేయాలనుకుంటుంటాం. అంటే మనం ఏ విత్తు నాటితే ఆ మొక్కనే వస్తుంది. మనం ఇంట్లో ఎలా ఉన్నామో పిల్లలు అదే నేర్చుకుంటారు. డెమాన్స్ట్రేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది పిల్లల్లో. పేరెంట్స్ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో పిల్లలు చాలా చాలా గమనిస్తూ ఉంటారు. టీచర్లను, పేరెంట్స్ని చాలా ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు పిల్లలు. ఇంట్లో తండ్రి ఎప్పుడు తల్లిని తిడుతూ ఉంటే పెరుగుతున్న కొడుకు గమనించి పెద్దగా అయ్యాక ఆడవాళ్ళని ఇలా చూడాలేమో అనేటువంటి ఆ భావజాలం వాడి పెరిగిపోయి రేపు భార్య వస్తే కూడా అలాగే ఉంటాడు వాడు. అదే ఆడవాళ్ళు భర్తని చాలా చులకనగా చూసే ఇళ్ళలో ఆ ఆడపిల్ల పెరిగి పెద్దగా అవుతూనే భర్తతో ఇలాగే ఉండాలేమో అని ఆమె నెగటివ్ భావజాలంతో పెరుగుతుంది. నీ భర్త మంచివాడే కాబట్టి నీకు నడుస్తుంది, రేపొద్దున నీ కోడలు, ఆ అమ్మాయి ఇంకొక ఇంటి కోడలుగా వెళ్ళినప్పుడు నీ భర్తలాగా నీ అల్లుడు ఆ అమ్మాయిని భరించలేకపోతే ఆ పెళ్ళి పెటాకులు అవుతుంది. అందుకని ప్రతి విషయంలో పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఘర్షణ వాతావరణం పిల్లల ముందు లేకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే తండ్రి ఇంట్లో ఉంటాడు, అప్పులవాడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భార్యకు చెప్తుంటాడు అనమాట, నేను లేనని చెప్పు అంటాడు. పిల్లవాడు గమనిస్తుంటాడు ఇది.
ఓహో ఇంట్లో ఉన్నా కూడా లేడు అని చెప్తే ఇది అబద్ధము, అది తప్పు కాదు అనే ఆ ఫీడింగ్ వాడి బ్రెయిన్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. అందుకని పేరెంట్స్ మీ పిల్లలపైన మీరు ఫోకస్ చేసినప్పుడు, చాలా జాగ్రత్తగా మీరున్నప్పుడు పిల్లలు కూడా ప్రవర్తన అంతా కూడా మనల్ని బట్టి మన పిల్లల ప్రవర్తన ఉంటుంది. మీ ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారో ఈరోజు రేపు మీ పిల్లలు కూడా అదే నెగటివ్గా పేరెంట్స్ని బాగా చూస్తే తల్లిదండ్రుని ఇలా చూడాలి అని నేర్చుకుంటారు. పేరెంట్స్ని ఎక్కడో వృద్ధాశ్రమాల్లో పెడితే రాబోయే రోజుల్లో మనకు కూడా అదే ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, అలాగే టీచర్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. పిల్లలకి ఏదైతే మనం నేర్పిస్తున్నప్పుడు క్లాసులో యావరేజ్, బిలో యావరేజ్, టాలెంట్, వెరీ టాలెంట్ పిల్లలు ఉంటారు. ఆ విధంగా అందరినీ సమానంగా చెప్పేటువంటి మన యొక్క లెసన్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడే అందరికీ అర్థమవుతుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించినటువంటి యాజమాన్యానికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. I now invite our chief guest, Dr. Kamepalli Sitaramaya garu, to address the gathering. ఈరోజు మన స్పాట్స్ కిడ్స్ 7th యాన్యువల్ సెలబ్రేషన్స్కి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మన మేడం శ్రీమతి టి రాజ్యలక్ష్మి గారికి, అలాగే మన ఒంగోలు మున్సిపల్ కమిషనర్ కె వెంకటేశ్వరరావు గారికి, అలాగే మన వేదికను అలంకరించిన మన పి నాగేశ్వరరావు గారు, చైర్మన్ పేస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వారికి, అట్లాగే మన మాధవి గారికి, చౌదరి గారికి, మన కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్. మీ టైం మేము వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే మీ సెలబ్రేషన్స్ అంటే కీ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ అకాడమిక్. సో మీ టైం మేము వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. ఒక చిన్న అంటే మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచి ఒక అతిథిగా పిలిచినందుకు నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఒక 2 మాటలు అంతే. అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పినట్టు పిల్లల్ని కలలు కనండి, కలలు నిజం చేయండి అని చెప్పి ఒక సేయింగ్స్ ఉన్నాయి. బీ యాక్టివ్ అని, వర్క్ హార్డ్ లీడ్స్ టు బ్రిలియంట్ అని, ఇట్లాంటి సేయింగ్స్ కొన్ని వాళ్ళ చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళ రూముల్లో కొన్ని ఆయన సేయింగ్స్ పెట్టి వాళ్ళకి అలవాటు చేయడం మంచిదని భావిస్తూ, అట్లాగే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. నాకు తెలిసి మన ప్రిన్సిపల్ గారికి, మన కరస్పాండెంట్ గారికి నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరూ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఈ ఏజ్ నుంచే ఆ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఎలా ఉండాలనేది రోజు వాళ్ళు తీసుకునే క్లాసులు ఒక 10-15 మినిట్స్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ గురించి కొద్దిగా వాళ్ళకి తెలియజేస్తే, వాళ్ళ స్వీయ క్రమశిక్షణ వాళ్ళకి కనుక నేర్చుకోగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి అకాడమిక్స్లోనే కాదు ప్రతి దానిలోనూ వాళ్ళు అచీవ్ చేయగలుగుతారని తెలియజేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మన స్పాట్స్ కిడ్స్ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thanks you for your valuable words. Now, I would like to call up Sri P. Nageshwar Rao Garu, Chairman, Patient Star Institute. Sir, please give a few words about kids. If you don't mind, I want to like to speak, make them to dance very, very well. Yeah, that's good. Thank you all. ముందుగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం. పిల్లలందరికీ ధన్యవాదాలు. ముందుగా ఇక్కడ వచ్చినందుకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి. ఇక్కడ నేను యాజ్ అకాడమిషియన్ ఒక 2 విషయాలు షేర్ చేసుకుంటాను. నాకంటే ముందుగా నేను చెబుదాం అనుకున్నవన్నీ పాయింట్స్ చాలా వరకు మన వెంకటకృష్ణ సార్, కమిషనర్ గారు, తర్వాత మన చైర్మన్ సార్ గారు
ఇద్దరు వెంకటరమణ సార్ ఇద్దరు కొన్ని చెప్పారండి. నేను పెద్దగా ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, కానీ 2 థింగ్స్ మాత్రం ఫోకస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మనమందరం అనుకుంటాము స్కూల్లో చదువు చెప్తారు, స్కూలు పంపిస్తే చదువు చెప్తారు అని. కానీ మాకు బీఈడి సైకాలజీలో ఏం చెప్తారంటే పిల్లలకి ఫస్ట్ నేర్పేది ఎవరు అంటే మదర్, తల్లి దగ్గర నేర్చుకొని వస్తారు పిల్లలు. There are 4 pillars in learning stage. LSRW. Listening, speaking, reading and writing. ఈ 4 బేసిక్స్ వస్తే పిల్లలు ఏదైనా సాధించగలరు. ఈ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ అనేది స్కూల్కి రాకముందే వాళ్ళు చేసేస్తారు. అంటే అక్కడ టీచర్స్ ఉన్నారనా? ఎవరు లేరు కదా, టీచర్స్ ఎవరు లేరు కదా, మీరే కదా ఉంది. తల్లి, తండ్రి, బాబాయ్, పిన్ని, తాతయ్య, నాయనమ్మ, ఇంకా ఎవరుంటే సరౌండింగ్లో వాళ్ళందరూ నేర్పి తను నేర్చుకుంటాడు. అది కూడా ఏమన్నా నేర్పుతున్నామా అంటే నాకు తెలిసినంతవరకు మనం నేర్పేది అత్త, తాత అని చిన్న పదాలు ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్లో ఉంటాయో అవి నేర్పుతాం. ఆ తర్వాత మనమేమి నేర్పం, తనే నేర్చుకొని మనకు నేర్పుతుంటారు. మీరు గమనించారంటే మీరు అంటారు, సార్ ఇంట్లో మేము అసలు ఈ మాటలే మాట్లాడాం, ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాడో తెలియదండి. ఎక్కడ నుంచి నేర్చుకోడండి, సార్ చెప్పినట్టుగా డెమాన్స్ట్రేటివ్ మెథడ్ అంటారు దాన్ని. తను ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోరు, మన దగ్గర నుంచే నేర్చుకుంటాడు. మనకు తెలియదు మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం. కోపంతో ఉంటాం, ఒక్కోసారి పక్కన వాళ్ళ మీద కోపంతో ఉంటాం, బిహేవియరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంటాం. పిల్లల ముందే అవుతాం, ఇంట్లోనే అవుతాం. ఒక్కోసారి ఫోన్లో మాట్లాడతాం, ఎవరో అవతల వ్యక్తి మనల్ని విసిగిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆ భాషలోనే చెప్తాం. ఇదంతా ఎవరు వింటున్నారు ఇక్కడ? చైల్డ్ వింటున్నాడు. చైల్డ్ హీ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ అస్. ఇది మీరు గుర్తించాలి. ప్రతి చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లో 3 పాత్రలు ఉంటాయండి. ఒకటి టీచర్ పాత్ర, రెండోది పేరెంట్ పాత్ర, మూడోది ఫ్రెండ్ పాత్ర. ఈ ఫ్రెండ్ని తను డిసైడ్ చేసుకోడు. ఫస్ట్ పేరెంట్ దగ్గర ఉంటాడు, పేరెంట్ దగ్గర నుంచి కొంత నేర్చుకుంటాడు చైల్డ్. ఆ తర్వాత స్కూల్కి వస్తాడు, స్కూల్లో టీచర్స్ నుంచి నేర్చుకుంటారు, ఆ స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ ఈ 3 పాత్రలో ఆ చైల్డ్ బిహేవియర్ని, గ్రోత్ని ఈ రెంటిని డిసైడ్ చేస్తాయి. మీరు చాలాసార్లు వినుంటారు పిల్లల దగ్గర నుంచి, డాడీ మా ఫ్రెండ్ హోంవర్క్ చేయకపోయినా మా టీచర్ ఏమనలేదు డాడీ. విన్నారా ఎవరైనా ఈ మాట? టీచర్ ఏమనలేదు డాడీ, నన్ను మాత్రం అరిశారు డాడీ. వెరీ ఫైన్. రెండో రోజు తను ఏం చేస్తాడు? తను కూడా చేయడు. మా ఫ్రెండ్ చేయకపోతే ఏం చేయలేదు కదా, నేను కూడా చేయను. సో హీ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద కిడ్స్. ఇదొకటి మనం చూసుంటాం. ప్రతి పేరెంట్ ఇంట్లో రెండోది ఇంకో చూసుంటారండి. ఇంకో విషయాన్ని, పిల్లవాడు కర్ర తీసుకొని లేదా ఏదైనా పుల్ల తీసుకొని, పిల్లలు ఎవరు ఉండరు అక్కడ, కానీ టీచర్లా బిహేవ్ చేస్తూ ఈ కమ్ దిస్ సైడ్, సిట్ దట్ సైడ్, యూ స్టాండ్ అప్, యూ సిట్, యూ గో అవుట్, పనిష్మెంట్, నీల్ డౌన్, ఇలాంటి క్లాస్ తీసే విషయాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా గమనించారా? గమనిస్తే ఒకసారి చేయొద్దండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గమనించారు అంటే హ్యాపీ థింగ్. గమనించకపోయినా మీ పిల్లలు చేసే ఉంటారు, ఇది గ్యారంటీ, నో డౌట్ ఇన్ దట్. ఇలా చేస్తున్నారు అంటే పిల్లలు ఎందుకు వాళ్ళల్లో వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడకపోబట్టి వాళ్ళలో మాట్లాడుకుంటున్నారు. సో ఇందాక సార్ చెప్పారు, ఇంతకుముందు ఒకసారి కోట్ చేశారు, ప్లీజ్ స్పెండ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం విత్ ద కిడ్స్. ప్రతిరోజు మనకు చాలా పనులు ఉంటాయి, డెఫినెట్లీ ఉంటాయి. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ పిల్లలతో కూర్చోండి. 10 to 15 మినిట్స్ చాలండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. మీరు ఎక్కువ స్పెండ్ కూడా చేయొద్దు. ఇఫ్ యూ స్పెండ్ 10 to 15 మినిట్స్ ఎవ్రీ డే, ద చైల్డ్ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ హిమ్సెల్ఫ్. అన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు. చెప్పేటప్పుడు మీరు ఏది కరెక్ట్ చేయొద్దు అతన్ని. దయచేసి తల్లిదండ్రులందరూ వినాలి. పిల్లవాడు చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్ చేయొద్దు, ఏం మాట్లాడొద్దు, రిసీవ్ ఇట్, తీసుకోండి మీరు. ఆ తర్వాత 2వ రోజు 3వ రోజు కరెక్షన్ మొదలు పెట్టండి. నాన్న ఇలా కాదు, ఇలా చేసుంటే బాగుండేదేమో, ఈ వేలో ఎందుకు చేయకూడదు అని. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మీరు కరెక్ట్ చేయడం మొదలేస్తే మీకు ఎలా చెప్పాలో తను ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాడు. మా డాడీకి ఇలా చెప్తే నచ్చదు కదా, లెట్ మీ టెల్ ఇట్ ఇన్ ఏ సొఫిస్టికేటెడ్ వే. ఎలా అయితే మా డాడీ కన్విన్స్ అవుతాడో అలా చెప్తాలే నేను అని. పూర్వం రోజుల్లో మనం ఏంటంటే మన పేరెంట్స్ మన మైండ్ సెట్ని రీడ్ చేసేవాళ్ళు, చదివేవాళ్ళు, అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు. రే ఇలా ఉండు అలా ఉండు అని మనకు చెప్పేవాళ్ళు, బాగానే ఉంది.
ఇప్పుడు మన పిల్లలకు కూడా మనం అలానే చేయాలంటే దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు లిసన్. వాళ్ళు మనల్ని స్టడీ చేస్తున్నారు. ఈ జెన్ జీ కాదు, జెన్ ఆల్ఫా అన్నట్టు ఈ జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది మనందరికీ. సో వాళ్ళు మనల్ని స్టడీ చేసి మనం ఏ మూడ్లో ఉంటే ఏం చెప్తే రిసీవ్ చేసుకుంటామో అలాంటి మూడ్లోనే అలాంటి విషయాలు చెప్తారు. కోపం తెప్పించాలనుకోండి, టీచర్ మీద ఏదైనా కంప్లైంట్ చేయాలి, మనం బాగా కోపంగా ఉన్నప్పుడు చెప్తారు. పక్కన పిల్లోడి మీద కంప్లైంట్ చేయాలి, కోపంగా ఉన్నప్పుడే చెప్తారు. నార్మల్ టైంలో చెప్పరు, పర్వాలేదులే నాన్న అంటారు పేరెంట్స్. సో అందుకోసం రిసీవ్ దెమ్, గివ్ యువర్ టైం. తర్వాత ఒక్కొక్కసారి పిల్లల ఫీలింగ్స్ ఉంటాయండి. పక్కన ఫ్రెండ్స్ ఇదే అచీవ్ చేశారు, ఇలా చేశారు, లేదా పక్కన పిల్లలు ఏదైనా ఇబ్బంది పెట్టినా సరే కొంతమంది టీచర్ దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోవచ్చు. అలాంటి పిల్లలు మీరు రోజు ఒక 10 minutes స్పెండ్ చేయటం వల్ల మీ దగ్గర వాళ్ళకున్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరు. అలాంటిది మీరు టీచర్తో డైరెక్ట్గా డిస్కస్ చేయండి. చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే టీచర్స్ ఏం చేస్తారు, ఏదైతే ప్రాబ్లం తను ఫేస్ చేస్తున్నాడో, నాన్న డాడీతో ఇలా చెప్పారు, నువ్వు ఇలా చెప్పావంట అని చెప్పకుండానే ఏమీ తెలియనట్లుగా ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అయ్యేలాగా, లేదు ఆ ప్రాబ్లంని ఫేస్ చేస్తూ ఎలా సమాజంలో మనం బతకాలో వాళ్ళు నేర్పుతారు. సో ఇక్కడ మాకు సైకాలజీ ట్రైనింగ్లో ఇవన్నీ ఉంటాయండి. మీరు అది అర్థం చేసుకొని పిల్లలతో టైం స్పెండ్ చేసి, పిల్లల కోసం మేముంది ఇక్కడ, పిల్లల కోసమే పనిచేస్తున్నాం, వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం పనిచేస్తున్నాం. సో మీరు మాకు ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తే, వాళ్ళని కరెక్ట్ చేసే అవకాశాన్ని ఇస్తే గ్యారంటీగా కరెక్ట్ చేయగలం. ఇందులో ఒక చిన్న మాట కూడా చెప్తానండి. మనం బంగారం చెవి దిద్దులు కానీ ఏదైనా కింద పడింది అనుకోండి, దానికి చుట్టబడింది, దాన్ని ఏం చేస్తామండి, ఉఫ్ఫు ఉఫ్ఫు అని గాలి ఊదితే అది ఏమన్నా పక్కకు వస్తుందా, సరవుతుందా? ఎర్రగా కొలింలో ఎర్రగా కాల్చి సుత్తితో కొట్టాల్సిందే. సో ఇక్కడ టీచర్కి మీరు ఆ వెసులుబాటుని ఇవ్వండి. అలాగనే టీచర్స్ ప్రతిదీ ఎక్స్ట్రావగెంట్గా తీసుకోరండి. మీరు అలా చెయ్యరు టీచర్స్ ఎప్పుడు కూడా. కరెక్షన్ చేయాల్సిన, భయం పెట్టాల్సిన చోట భయం పెడతారు, కంపల్సరీ పెట్టాల్సిన విషయాల్లో పెట్టాల్సిందే. మీరు కూడా ఇంట్లో అరుస్తాం కదా పిల్లల్ని, అంతకుమించి ఇంకేం చెయ్యరు. సో అలాంటిది కూడా మనం రెడీగా ఉండాలి, పిల్లల్ని కూడా రెడీ చేయాలి. ఆ తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ థింగ్, సెల్ ఫోన్కి పిల్లల్ని ఎంత దూరంగా ఉంచితే అంత మంచిది. రీసెంట్గా అసెంబ్లీలో ఒక బిల్ పాస్ అవుతుందండి, ఇంకా అది అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు సోషల్ మీడియాని అవాయిడ్ చేయాలి పిల్లలకి అని చెప్పేసి వాళ్ళు గట్టిగా ఒక బిల్ పాస్ చేయబోతున్నారు. ఆర్ యు అవేర్ ఆఫ్ ఇట్? తెలుసా అండి ఎవరికైనా? వింటున్నారా? డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు ఉంటుందంటే ప్రభావం, మనం మాట్లాడలా ఇంటి దగ్గర పిల్లలతో, బట్ పిల్లవాడికి మాత్రం చాలా ఉన్నాయి షేర్ చేసుకోవడానికి, ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలో తెలియదు. దెన్ సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా చూస్తే చాలు అన్ని నెగిటివ్ థింగ్స్, చాలా నెగిటివ్ థింగ్స్. మంచి చూస్తున్నాడు, చెడు చూస్తున్నాడు, బట్ చెడుకి త్వరగా అట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు. మీరు చూడండి కావాలంటే. మీ పిల్లలు టీవీ ఆన్ చేశారనుకోండి, మీరు ఏం చూస్తున్నారు పిల్లలని ఒకసారి గమనిస్తే డోరామాన్ చూస్తారు. డోరామాన్ ఎంతమంది పిల్లలు చూస్తారండి? చేతులు ఎత్తొచ్చు పేరెంట్స్. షిన్చాన్ ఎంతమంది చూస్తారండి? షిన్చాన్, ఓకే. ఈ డోరామాన్, షిన్చాన్, డోరామాన్లో రెండిట్లో నేర్చుకోవాల్సింది, వాటి నుంచి పిల్లలు ఎడా చెడిపోతారని నేను చెప్తానండి. డోరామాన్లో ఒక హీరో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఆ హీరో క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు లేజీగా ఉంటుంది. హీ వోంట్ డూ హోంవర్క్ చేయకపోతే డోరామాన్ వచ్చి ఒక గ్యాడ్జెట్ తీస్తాడు బయటికి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ డైలీ లైఫ్? ఇట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, బాగానే ఉంది. షిన్చాన్ చూసాము. షిన్చాన్లో షిన్చాన్ అనే క్యారెక్టర్ ఎప్పుడూ తల్లిని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడు. మీరు గమనించారా ఎప్పుడైనా? అదే పిల్లవాడు ఇక్కడ యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇంట్లో కూడా, అలానే బిహేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. మీరు గమనించండి, మీ పిల్లలు ఏం వాచ్ చేస్తున్నారో గమనించండి. అదే క్యారెక్టర్ని తను కూడా ఆపాదించుకుంటూ ఉన్నాడు, ఇది కూడా గమనించండి. దెన్ యూ స్టార్ట్ కరెక్టింగ్ దెమ్. సో డియర్ పేరెంట్స్, ప్లీజ్ అవాయిడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ సెల్ ఫోన్స్. ఓకే, తర్వాత స్పార్కిల్ కిడ్స్కి వచ్చేటప్పటికి సార్ చెప్పినట్టు దెవర్ ద స్పార్క్స్ రియల్లీ. ఆ పదంలోనే ఉంది స్పార్కిల్ కిడ్స్, స్పార్క్స్ అనేది. అండ్ 7 yearsలో 3 branches, 300 people పెట్టారు. వెరీ గుడ్ మేడం, కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ నుంచి పిల్లలు చాలామంది నా ఇన్స్టిట్యూషన్లో జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు హైయర్ స్టడీస్కి వచ్చేటప్పటికి. వాళ్ళల్లో స్టాండర్డ్స్ చాలా బాగుంటాయండి.
ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ మాధవి మేడం ఫర్ దట్. చాలా స్కూల్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు మా దగ్గరికి, అలాగే ఈ స్కూల్ నుంచి కూడా కొంతమంది పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ చూస్తూ ఉంటాను నేను. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్ మేడం, కీప్ ఇట్ అప్. ఆల్ ద టీమ్ ఆఫ్ స్పార్కిల్ కిడ్స్ అప్రిషియేట్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్. రియల్లీ థ్యాంక్ యూ. Thank you all for giving me such opportunity. Thank you very much. Valuable speech, and you giving more guidance to the parents, so this could be very grateful to them, and they definitely learn a lot of things from you, sir. In future it will be useful for all the parents. So now we would like to facilitate our honorable dignitaries. So I would like to call up principal ma'am and all the teaching staff to facilitate our dignitaries, and after that we will start our program as usual. All parents please come to the all the parents please come to the hall. Please come to the hall. Please, now I would like to request all the teachers and principals. And now the cultural program is going to start. The next song presented by Bhagyanagar branch LKG students, Ramulo Ramulo song. Requesting all the parents, please come to the hall and enjoy the program. చిక్ డిక్ చిక్ కాకుండా మన మ్యూజిక్ ఏమైనా ఉందా? అబ్బా కడుపు నిండిపోయింది బంగారం. బంటూ గానికి 22 బస్తిల మస్తు కట్అవుట్, బచ్చా గాన్ల బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు, కిక్కే సాలక ఓ నైటు ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్, సందు సందుల మందు కోసం ఎతుకుతాంటే రూటు, సిల్కు షీరగట్టుకోని చెడు వీరు మెరిసినట్టు, బొట్లం గట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు, బంగ్లా మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సందమామ, సుక్కదాగక చక్కరొచ్చెర్రో శ్రీమందమ్మావ, చిక్క లెక్క దుంకుతుంటెరో ఆ సందమావ, చుక్కి జారి సిక్కుకుందిరో నా దిల్లుకు మావ. రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో, రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో, రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో, రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో. Claps. Parents, please give them a big claps. They are performing very well. Please encourage them. రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో, రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో, రాములో రాములా నన్నాగం చేసిందిరో, రాములో రాములా నా పానం తీసిందిరో.
చూస్తావే ఎర్రగా పండిన బుగ్గలు రెండు యాదికొస్తాయే అర పువ్వుల అంగి వేస్తుంటే గుండి నువ్వై పూస్తావే పండుకున్న గుండెల దూరి లుల్లే చేస్తావే Super dance. Please give them a big clap. Please encourage. నాగస్వరం ఊదుతుంటే నాకు పాముగినట్టు ఎంటావడి వస్తున్నా నీ పట్ట గొలుసు సప్పుడింటూ పట్టనట్టే తిరుగుతున్నవే ఓ సందమావ పక్కకు పోయి తొంగి చూస్తవే షెంటెక్కురమావా Wow, super dance performance. Please give them a big claps. శివుని కుమారుడవు గణనాథ చల్ సిరికి హరికి మనువంట బళరే అనరా జనమంతా కల్కల్లు మంటు కచ్చి కట్టి చిందు కొట్టి జగమంతా అదిరే కన్నే అదిరే కన్నే అదిరే శృతి ముదిరే మురిపాలు శృతి ముదిరే మురిపాలు అదిరే కన్నే అదిరే మెలికో కలికి ఒంటి కులుకో నెమలి పింఛమై నాట్య మాడగా ఊపిరాడదనుకో వరసై పిలిచే అందాలు మనమై చిలికే గంధాలు అదిరే కన్నే అదిరే Parents requesting please give a big clap please. అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తేనే కదా. Wow, super. పందా
తొలి తెలుగో మొలక నవ్వుక మూగ మూవక గుండె తాకెనిదిగో అరే అట్టుపై జరిగే వైనాలు వినకూడదుగా లోకాలు అదిరే అదిరే కన్నే అదిరే Excellent, super dance. Please give them a big claps. Parents, everyone, please encourage them. Papa, ఏం చేస్తున్నారు? Very good, super. వైబుంది బేబీ వైబుందిలే ఈ గ్లోబ్ నువ్వే వైబుందిలే వైబుంది బేబీ వైబుందిలే ఈ గ్లోబ్ నాపే వైబుందిలే. Please give them a big clap. Everyone, parents, please. మనం యాక్టివ్గా ఉంటే వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటారు. Please, everybody encourage the kids. Every moment is very valuable. మన తెలుగులో ఈ ఛాన్స్ వచ్చి ఉండేది కాదు, ఇప్పుడు వీళ్ళకి వచ్చింది. చాలా ఎంకరేజ్ చేయాలి. వేరే ప్లానెట్టా ఇద్దంతం ఎట్టా నాకెట్ట పడ్డావులే కల్లో డ్యూయెట్టా స్వీట్ చాక్లెట్టా నా పేరు మారిందిలే స్టెప్పులు వేసిందే దినకు దిన కొత్తగా నా గుండె డప్పులు కొట్టిందే దినకు దిన పక్కన నువ్వుంటే నీ పేరు టాటూలా రాయించనా మన పేరు హిట్ పేరు చేసేయనా వైబుంది బేబీ వైబుంది బేబీ వైబుంది బేబీ వైబుందిలే ఈ గ్లోబ్ నువ్వే వైబుందిలే వైబుంది బేబీ వైబుందిలే ఈ గ్లోబ్ నాపే వైబుందిలే. Parents, please encourage the kids. Please give them a big clap. Please, everybody. Super dance. Very good. Excellent. Is to make life easy and give us too of convenience. But nowadays, strange phenomenon seen everywhere, which is called a mobile mania. Short skit about before and after smartphone. Let's see how early in the morning people get up before smartphone. But now
What a change! Mealtime spent with their family by eating, talking with each other. What about now? No sharing, no caring. సో ఇది మాత్రం ఇప్పుడు అందరి ఇళ్ళలో జరుగుతుంటుంది, అవునా కదా? They used to play outdoor games like football, cricket, coco, etc. But now, no outdoor games, no physical exercise. That's really worrying. Helping people in their needs was considered as moral duty. Now, but these days, సో సెల్ఫీస్ తీసుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ జనరేషన్. that's not good. Now, kids only want mobile phones to get engaged. Naughty kids never used to meet and greet friends. Wow, super. Please give them a big clap. Give them a big clap, please encourage them. Please parents, everybody please encourage. అమ్మని నుందని బుగ్గ ఎంత లేతగా ఉండదే మొగ్గ వయ్యారాల Super step. వాటేస్తుంటే వాడవా అమ్మని నుందని బుగ్గ ఎంత లేదగా ఉండదే మొగ్గ Parents, please give them a big round of applause, please. Everybody. అందాల అడబొమ్మ ఎంత బాగుంది ముద్దుగుమ్మ పుచ్చెర కోనలోన కన్ను చిక్కుకుంది రక్షించు నన్ను చప్పున గుప్పిలో నాటుకున్న గుట్టు గుప్పు మంది కవిస్తే కట్టు తప్పన
ముద్దాడ బొమ్మ ఎంత బాగుంది ముద్దు గుమ్మ రాగాలే గుండెలోన పొంగుతున్న ఈ వేళ ప్రియగానాలే కన్ని ప్రేమ దోచుకున్న శుభవేళ చేరాలి సొగసుల తీరం సాగాలి ప్రకృతిమి తాళం తగ్గాలి తనువుల దూరం తీరాలి వయసుల తాపం గుండెలోన పొంగుతున్న ఈ వేళ ప్రియగానాలే కన్ని ప్రేమ దోచుకున్న శుభవేళ మేఘాలే తాకింది హాయ్ హాయ్ లెస్స నవరాగల్లో నవ్వింది నమోనాలిసా ఈ గాలి రేపింది నాలో నిశ చెలరే గాలి రమ్మంది హల్లు అంటూ ఒళ్ళు వాలే అందాల అప్సరస కొంచెం బీట్ మార్చండి రా బాబు. Wow, super, super. Give them a big round of applause, please. Encourage, guys, parents. కుదురుతది మనిషన్నాక కష్టకళ పోషణంటూ లేకుంటే అడపాదడపై ఫన్నే లేకపోతే మాడిపోత నీలో ఫిలమెంటే వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రేక్ లెట్స్ డు ద వింటేజ్ బ్రేక్ Super. Excellent. పచ్చని సీర కట్టి పంట సేనే మురిసిందే పరదాలే తీసేద్దాం దిగి దిగి దిద్దాం దిద్దాం దిద్దా ఏ మా పోయనక ఏ సినుకు ఉందో ఏ దారాలను ఏ తవ్వలోనా ఏ మలుపు ఉందో ఏడాగును సాగును ఏ ఎండల్లో దాగి 7 రంగుల్లో ఆహరిల్లే పుట్టను కదా ముల్లైనా పూలైనా కొమ్మకు పోసు కదా గిర్ర 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 గింగిరాగిరే సర 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 పొంగరాలివే Super, super. Very good. Please, come on, parents. Please give them a big round of applause. Everybody, please. తుర్రు 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 తోట పిట్టలే సర 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 ఎగిరిపోలే రయంతూ రాయి ఒడిసెల్లా ఎర్ర బొట్టు దిద్ది ఎండి మేఘం మెరిసిందే పచ్చని సీర కట్టి పంట సేలే మురిసిందే పరదాలే తీసేద్దాం దిగి దిగి దిద్దాం దిద్దాం దిద్దా
మళ్ళీ తల్లిలా కొంగునే సాపినాదే ఒళ్ళో గువ్వలా దాచినాదే ఊరే స్నేహమే ఊరిన ఊటసిలి మాయే చుట్టుపక్క ఏ గోడలు అడ్డేలేని వాడలు ముద్దుకున్నాయే హత్తుకున్నాయే మనసుతోనే ఆడలు సోతమని గిర్ర 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 గింగిరా గిరే సర 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 పొంగరాలివే సర 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 సుట్టు తిరిగలే అందాల భూమి సూర్యునిలా గిర్ర 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 గింగిరా గిరే తురు 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 తోక పిట్టలే చర 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 ఎగిరిపోవులే రయంటూ రాయి వడిసెల్లా రాలే సుక్కలే గాజుల సప్పుడాయే లేని హాయిలో ముంచునాయే దూరం చూడగా దారిలో దగ్గరైపోయే చల్లారని సంతోషమే తెల్లారగా ఉండాలని పంచుకున్నాయే పెంచుకున్నాయే తెలవకనే తెలిసిన చుట్టంలా గిర్ర 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 గింగరాలలే సర 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 పొంగరాలివే సర 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 సుట్టు తిరిగలే అందాల భూమి సూర్యునిలా గిర్ర 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 గింగిరా గిరే తురు 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 తోక పిట్టలే చర 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 ఎగిరిపోవులే రయంటూ రాయి వడిసెల్లా ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఎవ్రీవన్ ప్లీజ్. మనమే యాక్టివ్గా ఉండాలండి, మనం యాక్టివ్గా లేకుండా ఎలా. వెరీ గుడ్, సూపర్.